ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨਿਆ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਆ। ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਤੁਮ ਸੰਗ ਭੇਟਿਆ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੁਖ ਸਭ ਮਿਟਿਆ ਰਾਮ। ਜੇਤੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਦਾਰੇ ਤਿਨਖੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਉਠਾਇਆ ਆਪ ਪੂਰੈ ਭਗਤ ਸੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੰਨੇ ਆਪ ਸੋਈ ਮਾਨੀਐ, ਪ੍ਰਗਟ ਪੁਰਖ ਪਰਵਾਨ, ਸਭ ਠਾਈ ਜਾਨੀਐ। ਦਿਨ ਸਰੈਨ ਅਰਾਧ ਸੰਭਾਲੇ, ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਨਕ ਕੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਹੋ ਨਾਹੀ, ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ। ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ, ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ, ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆਪ ਸਭ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਵਾਸ ਉਦਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਿਥਾਵੇ ਥਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਲੈਣਾ, ਥਾਂ ਉਹ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਮਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਥਾਂ, ਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਵਾਨ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
वस जाए थां। परमात्मा भी एक थां है ते जिहड़े असीं बैठे हैं साडे हिरदे विच भी एक थां है। पहला असीं अपने हिरदे रूपी थां दे विच उस नूं बिठाउणा। ध्यान देना, पहला असीं अपनी थां दे विच उस नूं बिठाउणा, फिर असीं ओहदी थां ते जावांगे। जिवें असीं कहने उसने उसकी थां लै लई, जां वो बंदा रिटायर हो गया ओहदी थां होर आ गया, जां कल ये इस दी थां सी अज किसी होर दी है, जां कल वो किसी होर दी होएगी। सो आओ गुरु दे शब्द ही विचार नाल जुड़दे हैं। सो सानू गुरु दे घर दे विच थां मिल जाए, जां इंज भी कह सकते हैं सानू सचखंड विच थां मिल जाए। कोई ये ना समझे भी जिदन संसार तो कूच कर जाना उदन जरूरत है थां दी, उहदे तो बाद कोई पता नहीं थावां दा। जिउंदे जी किसी दे हिरदे दे विच थां बना लैनी, किसी नूं अपने हिरदे विच थां दे देनी, इहनूं थां कहंदे ने। जां एक होर पंक्ति, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा आराम राजे। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी गुरु साहब का ਸਰੂਪ ਜਾਂ बीड़ ਜਿਹਦੇ घर जावे ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ भी ਉਹ थां कली पवित्र ਹੁੰਦੀ है। केवल इस चीज़ नूं नहीं किया, जिस दे अंदर बाणी जाती है कन्ना राही, अखियां राही, विचार राही, उसकी हिरदे रूपी थां जिहड़ी है महाराज जी कहते पवित्र हुंदी है, बहुत पवित्र हुंदी है। सो इसलिए मालक ने सानू थां दिती है किहड़ी, जिहड़ी शब्द की याद दे विच, शब्द की रोशनी दे विच, शब्द के रस दे विच कीर्तन कथा नितनेम पाठ सिमरन भजन दर्शन दीदार इनू थां ही कहते हैं। ये असली थां है, ये असली थां है। संसार दे विच असीं विचरदे हाँ, काम कार करदे हाँ, वो भी थावां हन, पर वो थावां जिहड़ियां हन वो अलग अलग थावां हन, उन्हां दी अलग अलग अपनी मर्यादा है, अपनी इंपॉर्टेंस है। ध्यान देना, थां ते एक शराब खाने की मह खाने की भी हुंदी है, थां ते एक थिएटर की भी सिनेमा घर की भी हुंदी है, थां ते एक वैश्या या वेसवा के घर की भी हुंदी है, थां ते एक जुएबाज की भी हुंदी है, थां ते एक चुगलखोर दी भी हुंदी है। पर बाणी दे विच लिखिया है सच दी थां। इहदे लई पंक्ति असीं महाराज जी को सुणदे हां, किहड़ी थां? जिथे सच वरतदा, जिथे सच वंडिया जांदा है, जिथे केवल ते केवल सच ही दिखाया जांदा है, वो भावें सच मिठा लगे ते भावें सच बिटर लगे, उस सच की जगह नूं असल दे विच थां कहा जाता है। उस सच की थां ते सचियार सिख बैठे, सतगुर पास कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले, सचियार सिख बैठे सतगुर पास। थान सुहावा पवित्र है, जिथे संत सभा ढोई तिसही नो मिलै, जिन पूरा गुरु लभा सो थान सुहावा राम राजे। जां होर प्यारी पंक्ति एक, डिठे सभे थाव नहीं तुद जिहया, बदहों पुरख विधाते तां तू सोहया। थां तेरा थान सुहावा,
तेरा थान सुहावा रूप सुहावा, तेरे भगत सोहे दरबारे थां। सो महाराज मेहर करन सब नूं गुरु नानक दे घर दे विच थां मिले थां। महाराज जी कहंदे अपनी अपनी थां जिहड़ी है वो बुक करा लेनी चाहिदी है। जिंदगी दी यात्रा खत्म होने तो पहला पहला वो थां जिहड़ी है वो लभ लैनी चाहिदी है जिथे जाके असी वसना है। जिन्ने असी बैठे हैं सारिया ने थां खरीदी है ना, किसी नूं बजुर्गों कोलों मिली है, किसी ने आप खरीदी है, कोई होर ज़्यादा खरीदी नूं वधा रहा होर खरीद रहा। मतलब थां जिस कोल थां नहीं उहदे कोल निशान नहीं, निशान नहीं। जिस दी थां होएगी उस दी पहचान होएगी। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਥਾਂ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਥਾਂ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਜਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ। ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਥਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਖਰੀਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥਾਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਟਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਭਟਕੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਜੈ ਕਰ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਨਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਹੁਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੀਨ ਹੱਥ ਸੀਮਾ ਤੇਰੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ। 3 ਸਾਢੇ 3 ਹੱਥ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਥਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਥਾਂ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ,
ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਂ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੂਹਾਂ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੂਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦਾ ਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਦਿਸੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ, ਉਹ ਇਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੰਡ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਚੱਲੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਕ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਔੜ ਜਾਂ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਨ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਕਤਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਭਾਈ ਫਲਾਨੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਠੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ, ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਲ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਈਪ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਟੂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਈਪ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਈਪ ਫਟ ਗਈ, ਪਾਈਪ ਲੀਕ ਕਰ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਕ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਾਕ, ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੁੱਖ ਵਾਕ, ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ,
ਚਾਹੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਤੋਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ, ਸੱਚਖੰਡ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਚੱਲ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਮਨ ਮਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਮਨ ਮਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੱਚ ਦਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰਲਾਹਾ ਆਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਰ ਆਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾ ਭਾਈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਸਾਡਾ ਨੱਚਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਉਦੋਂ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੇਲੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ। ਲੋਢਾ ਵੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਵੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਰਜ ਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਰਜ ਰਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਸੁਣਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਐਸੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਾ। ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭਈ
ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨਗੀ ਜਾਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਬਾਣੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਵਰਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਮਤਲਬ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ।
उन्होंने तख्त ते बिठा के मत्था टेकिया जिवें गुरु नानक महाराज जी दे सब तो वड्डे ने। पर उन्होंने भाई लैनी नूं जदों बिठाया तख्त ते उन्होंने जिम्मेवारी दी, उन्होंने नमस्कार की। गुरु नानक महाराज जी उम्र विच भी वड्डे ने ते उदां भी साडे सब तो वड्डा सतगुरु नानक असीं पढ़दे हां। पर गुरु नानक भी अपने सिखां दे अगे झुक गए। गुरु अंगद दे पातशाह भी अपने सिख बाबा अमरदास महाराज जी अगे झुक गए। ते अज दा सिख जिहड़ा क्यों नहीं नमस्कार करदा, क्यों नहीं फतेह बुलांदा, क्यों नहीं झुकदा, क्यों नहीं ये पंक्ति पढ़दा, जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागा पाई जियो। इस करके सिख नूं भी सिख विच गुरु दिसना चाहिए। सिख नूं सिख विच दुश्मन नहीं दिसना चाहिए, गुरु दिसना चाहिए। सो गुरु साहब जी कहते ने जिनके चोले रतड़े प्यारे कंध तिना के पास धूड़ तिना की जे मिले जी को नानक की अरदास। इस करके साईं दे विच ते साईं दे प्यारे जिहड़े पूर्ण हुंदे ने उन्हां विच फर्क नहीं हुंदा, इक्को वर्गे हुंदे ने। जे किसी ने रब नूं देखना होवे ते सच्चा सुच्चा इंसान देख लवे और रब ही है। मन तन होए निहाल तुम संग भेटिया। सो जिन्हां ने ऐसे मनुखों की संगत की है, गुरु साहब जी कहते उन्हों का मन ते तन प्रसन्न रहिंदा है। सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मिटिया। सो उन्होंने उस रब दे प्यारे की संगत दे नाल आनंद प्राप्त कर लिया ते अपने सारे कलेश दुख मिटा लए। जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिन के। सो वो जिहड़ा रब दा प्यारा हुंदा है वो ऐसा हुंदा जिस दी पहुँच बहुत दूर तक हुंदी है। ते वो जिहड़ा है सानू खंडा ब्रह्मंडा दी यात्रा करवा सकदा है, संसार सागर तो पार कर सकदा है, सानू तार सकदा है। जिन मन वुठा आप पूरे भगत से, जिन्हां दे हिरदे दे विच प्रभु परमात्मा आप आके वसदा है, वो पूर्ण प्यारे भगत हुंदे हन। जिन्हां दे अंदर रब वसदा है पूरे रब वर्गे ही हुंदे हन। सो बाणी दे विच लिखिया भई रते सही जे मुख ना मुड़न। ते ओ जिहड़े ने बिल्कुल हू बहू अपने मालक वर्गे ही हुंदे हन। सो इसलिए जिसनों मन्ने आप सोई मानी है। जिहड़ा मनुख परमात्मा नूं मनदा है, परमात्मा ते भरोसा रखदा है, दुनिया भी उस नूं मनदी है, उहदे ते भरोसा रखदी है। जिहड़ा मनुख परमात्मा नूं जपदा है, नाम लैंदा है जां परमात्मा नाल जुड़िया होया, दुनिया भी फिर उहदे नाल जुड़दी है, उहनूं मनदी है और उहदे ते विश्वास करदी है। जिवें असीं खास करके संत महात्मा होंदे ने जिहड़े रब नाल जुड़े होंदे ने उन्हां दी गल करदे हां। असीं आम करके भरोसा रखदे हां चलो उन्हां कोल जाइए, उन्हां दे दर्शन करिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस परमात्मा नूं मना लिया हुंदा है, उस नूं घट घट विच देख लिया हुंदा है ते उन्हां दी गलबात परम पिता परमात्मा तक हुंदी है। उन्हां दी कीती अरदास जिहड़ी है वो पूरी भी हो जाती है। उन्हां दी कीती अरदास पूरी भी हो जाती है क्योंकि वो परमात्मा उन्हां दे अंग संग ते वो परमात्मा दे कोल रहिंदा है। इस करके ओदी गल, ओदी अरदास, ओदी दुआ वो पूरी हुंदी है। सो सतगुरु जी फरमान करते हैं प्रगट पुरख प्रवान सब ठाई जानी है। सो वो इंसान जिहड़ा जुड़िया हुंदा है वो लोक ते परलोक विच शोभा पांदा है और उस नूं दुनिया जिहड़ी है वो देखण दे लई तरसदी है। मतलब वो प्रगट हो जाता है तो फिर ओदी जिहड़ी जय जयकार बहुत ज़्यादा हो जाती है। हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई। दिन सरैन आराध संभाले साह साह। दिन रात उसनूं अपने हिरदे विच याद करो भाई, वसाई रखो भुलो ना। नानक की लोचा पूर सच्चे पातशाह। सो मेरी यही तांग है, मेरी यही इच्छा है भी दिन सर
रैन अराधो प्यारो, दिन सरैन अराधे समाले सा सा। मेरी यही एक आस है, मेरी यही एक भावना है कि मैं दिन रात मतलब अठे पैर आप जी नूं याद करदा रहा, आप नाल जुड़िया रहा। सो इस लड़ीवार शब्द विचार जो गुरु साहब ने कृपा करके सेवा लई है, इस दा भाव अर्थ सब दे हिरदे च वसाना। महाराज जी सरबत दा भला करना, सब नूं तंदरुस्तियां खुशियां, सब दे बच्चियां नूं देश प्रदेश कामयाबियां चढ़दियां कलां बख्शनियां। भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।